ਹੈਲੋ एवरीवन स्टैटिक जी के MCQ सीरीज़ ਦਾ ਸੈਟ 7 ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਐਂਡ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਸੈਟ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਟ 7। क्वेश्चन नंबर 61 इस सैट के डिस्कस करांगे। फस्ट 1 to 60 क्वेश्चन जो हैं फ्रेंड्स वो ऑलरेडी फस्ट 6 सैट्स के डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे गिवन है तो वह भी तुम जरूर वॉच करो। तो क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। तो फ्रेंड्स पूरे वर्ल्ड दियाँ जो टॉप 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं हिमालय माउंटेन रेंज के उपर ही लोकेटेड हैं। हिमालय माउंटेन रेंज एशिया की एक लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है जो कि नंगा पर्वत तो स्टार्ट होकर नामचा पर्वत तक जाती है। जिस तरह तुम देख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट जिसनों सागरमाथा या चोमालंगमा के नाम भी जाना जाता है, ये भी माउंटेन रेंज हिमालय उपर नेपाल के लोकेटेड है। इस तरह पूरे वर्ल्ड की जो सैकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है K2 गॉडविन अस्टिन जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोकेटेड है। एंड कंचनजंगा जो कि पूरे वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है जो कि सिक्किम के लोकेटेड है। ये दोनों भी माउंटेन रेंज हिमालय उपर ही लोकेटेड हैं। इस तरह पूरे वर्ल्ड दियाँ जो टॉप 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं ये सारियाँ हिमालय उपर लोकेटेड हैं। तो इस तरीके के नाल जो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा लार्जेस्ट माउंटेन रेंज हिमालय होगा। तो इस तरीके नाल सी इसका करैक्ट आंसर हो जाएगा। तो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज अबव द 4 ऑप्शन जो होगी वो हिमालय माउंटेन रेंज होगी। इस तो इलावा फ्रेंड्स आप लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज की गल करिए तो पूरे वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो है एंडीज़ जो कि लोकेटेड है साउथ अमेरिका कॉन्टीनेंट के विच जिसकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ जो है वो 7000 किलोमीटर है। एंड हाईएस्ट पॉइंट जो है इसका वो है माउंट एकोनकैगुआ। तो इस तरीके ना फ्रेंड्स तुसी कॉन्टीनेंट वाइज भी देख लेना भी किहड़े कॉन्टीनेंट के विच किहड़ी माउंटेन रेंज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। जिस तरह नॉर्थ अमरीका की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज का नाम है रॉकीज़ माउंटेन रेंज। एंड आस्ट्रेलिया की जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। एंड अगर एशिया की गल करिए तो एशिया के हिमालय माउंटेन रेंज जो कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। तो इस तरीके ही फ्रेंड्स तुम हाईएस्ट पॉइंट भी इन्होंने देख लेने। जिस तरह हिमालय लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एशिया के तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो माउंट एवरेस्ट है। सिमिलरली जो रॉकीज़ माउंटेन रेंज है लॉन्गेस्ट नॉर्थ अमरीका की इसका हाईएस्ट पॉइंट माउंट एल्बर्ट है। तो ये फैक्ट हैं कुछ जो कि माउंटेन रेंज नाल रिलेटेड हैं तुसीं जरूर याद कर लेने हैं। एंडीज़ माउंटेन रेंज फ्रेंड्स जरूर याद करनी है क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। एंड इसके जो अदर फैक्ट हैं कॉन्टीनेंटल लेंथ एंड हाईएस्ट पॉइंट ये भी तुसीं याद रखना है। तो आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंदस वैली सिविलाइजेशन साइट इज़ लोकेटेड इन इंडिया। इन्हों के किहड़ी साइट इंडिया के लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स इंदस वैली सिविलाइजेशन जो सी वो इंदस रिवर के किनारे फाइंड आउट हुई सी जिस दियाँ मोस्टली साइट्स जो हैं इंदस रिवर दे बैंक के उत्ते पाकिस्तान एंड इंडिया के हैं। एज ऑफ 2019 1500 साइट्स जी इंदस वैली सिविलाइजेशन दी डिस्कवर की जा चुकी जिस 475 साइट्स जी पाकिस्तान के है। एंड 925 साइट्स जी वो इंडिया के डिस्कवर की गई। द फ्रेंड्स इंदस वैली सिविलाइजेशन की जो फस्ट साइट डिस्कवर की गई सी उसका नाम सी हड़प्पा। तो ये जो फाइंड आउट की दयाराम साहिनी ने जो कि 1921 तो इस करके ही इंदस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम नाल भी जाना जाता है क्योंकि हड़प्पा एक फस्ट सिटी सी जो कि दयाराम साहनी द्वारा इंदस वैली सिविलाइजेशन के फाइंड आउट की गई सी 1921 तो फ्रेंड्स इसका इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो ये है कि किहड़ी साइट इंडिया के लोकेटेड है। तो लोथल जो है फ्रेंड्स ये गुजरात के लोकेटेड है। एंड गुजरात जो है इंडिया की स्टेट है। तो इस तरीके इसका राइट आंसर होएगा लोथल बी। तो अदर जो साइट्स हैं वो अदर होर मतलब पाकिस्तान के लोकेटेड हैं। तो आओ कुछ इंपोर्टेंट साइट्स है जिहड़ियां आपां देख लैंदे जिसते बार बार क्वेश्चन एग्जाम के बनते रहते हैं। जिस तरह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए तो लोथल जो अपनी साइड सी ये गुजरात के है जो कि इंडिया की एक स्टेट है। अगर हड़प्पा देखिए तो हड़प्पा फ्रेंड्स पाकिस्तानी पंजाब के है जो कि वैस्ट पंजाब हुण पाकिस्तान के चला गया। इस तरह मोहजंदड़ो देखिए तो यह भी सिंध एरिए के है जो कि हुण पाकिस्तान के है। एंड कालीबंगा देखिए तो राजस्थान के है इंडिया के आलमगीरपुर यूपी के है। एंड वनावली हरियाणा के है। एंड रिवर बैंक भी नाल ही दे देते हैं। तो जो कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि हड़प्पा जो
सिटी फाइंड आउट की गई सी फस्ट वो किहड़ी रिवर के किनारे ते है, तो यह रावी रिवर के किनारे ते है। ईयर इन्हों कदों फाइंड आउट किया गया एंड फाउंडर कौन कौन सी। तो फ्रेंड तुसीं फस्ट 2 फाउंडर जरूर याद कर लो, बाकी एक बारी वैसे ही रीड कर लो क्योंकि ये वार वार एग्जाम के पूछे जाता है। जो फस्ट साइट फाइंड आउट की गई सी उसका फाउंडर कौन सी एंड किहड़े साल के फाइंड आउट की गई सी। तो फस्ट 2 के तुसीं सारे फैक्ट्स याद कर लेने हैं एंड बाकी जो है एक बार जस्ट उन्होंने रीडिंग दे लेनी है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपोर्टेंट साइड से जिन्होंने बार बार क्वेश्चन एग्जाम के बनते रहते हैं। कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, जिस तरह बनावली जो इंदस वैली सिविलाइजेशन साइट है वो इंडिया की किहड़ी स्टेट के है, तो ये हरियाणा के है। तो स्टेट्स फ्रेंड्स जरूर याद कर लेनी है, मीनस जो भी इंदस वैली साइट है या सिटी का नेम है वो किहड़ी एरिए में बिलोंग करती है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट सीगे। इस तो अलावा आप कुछ इंपोर्टेंट जो सिटीज़ फाइंड आउट की गई इंदस वैली सिविलाइजेशन के उसके फ्रेंड्स जो कुछ अपन ऑबजैक्ट्स मिले उन्होंने भी क्वेश्चन एग्जाम के बन जाते हैं। जिस तरह हड़प्पा जो कि फस्ट सिटी डिस्कवर की गई सी, इसनूं गेटवे सिटी के नाम नाल भी जाना जाता है। तो इस जो फाइंड आउट होया सीगा 16 अग्निकुंड्स फाइंड आउट होए सीगे एंड पीपल न्यू द मेकिंग ऑफ तारकोल। इत्थों जिहड़े लोग सीगे वो तारकोल बनाना जानते सी। डॉग चेजिंग ए डीयर, एक डॉग डीयर का पिछा करता होया एक पिक्चर है जी मिली सी इसकी। एंड न्यूड मेल एंड न्यूड फीमेल डांसिंग स्टोन फाइंड आउट होए। R37 सिमेट्री है जी इत्थे फाइंड आउट की गई। तो इस तरीके के नाल ही मोहनजोदड़ो जिसनों माउंट ऑफ डैड भी बोलिया जाता है। माउंट ऑफ डैड मीनस फ्रेंड्स मतलब डैड बॉडीज़ के उत्ते लाशां का जिहड़ा ढेर लग्या होना, तो उसनों माउंट ऑफ डैड आखदे हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के बनया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड माउंट ऑफ डैड। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो मोहनजोदड़ो। तो फ्रेंड्स बहुत ईजिली तुसीं याद रख सकते हो, M तो ही मोहनजोदड़ो स्टार्ट होंदा है एंड M तो ही माउंट होंदा है। तो थोड़ा मोटा मिलता जुलता है। इस तरह ग्रेट बाथ है जोड़ा वो भी इस साइड के फाइंड आउट होया। 7 लेयर्स ऑफ द मोहनजोदड़ो सिटी डायरेक्ट्स डैट द सिटी वाज डिस्ट्रॉयड एंड रिबिल्ट 7 टाइम्स। तो फ्रेंड्स ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स है। 7 लेयर्स तो ये पता लगता है कि मोहनजोदड़ो सिटी में 7 टाइम्स डिस्ट्रॉय किया गया एंड 7 टाइम्स रिबिल्ट किया गया। तो एक मोस्ट फैक्ट है, तो ये भी तुसीं याद कर लेना। इस तो अलावा अगर लोथल की गल करिए फ्रेंड्स, तो लोथल के काली बंगा जिसनों ब्लैक बैंगल के नाम नाल भी जाना जाता है। इस तो अलावा ब्रिक्स एंड बैंगल फैक्ट्री मिली सी। कार्ट बॉन्स ऑफ कैमल ये सारा कुछ मिलया सीगा। तो ये भी तुसीं याद रखना। लोथल जिसनों मैनचेस्टर ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो मैनचेस्टर फ्रेंड्स जो है एक इंग्लैंड के सिटी का नाम है जिथे कि काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीयल एरिया है। सिमिलरली अगर पंजाब की गल करिए तो लुधियाना जो है उसनों पंजाब का मैनचेस्टर बोलिया जाता है क्योंकि उत्थे भी काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री है। तो इत्थे अगर गल करिए तो इत्थे बैंगल फैक्ट्री सी एंड ब्रिक्स जो डेकोरेटेड की गई सी, व्हील्स ऑफ टॉय कार्ट एंड बॉन्स ऑफ कैमल। तो इसे करके ही इसनों जो है मैनचेस्टर ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन आख्या जाता है। तो मदर गॉडेस जो सी इत्थे कंप्लीटली एबसेंट सी। इस तो अलावा डॉक यार्ड है जिहड़े इत्थे फाइंड आउट किए गए। उस तो बाद चहयंदड़ो जो कि ये भी एक इंपोर्टेंट इंदस वैली सिविलाइजेशन साइट है। इस दे विच इंकपोर्ट लिपस्टिक एंड लोथल, इस तो अलावा रिस्क हस्क टैराकोटा एंड हॉर्स सील ये सारा कुछ इत्थे मिलिया जो कि तुसीं याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट जो इंदस वैली सिविलाइजेशन साइट है वह रोपड़। बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ स्टोन एंड सॉइल दी बिल्डिंग्स बनिया हुई सी। डॉग वरीड विद ह्यूमनस जो कि इत्थे फाइंड आउट किए गए सी। धोलावीरा ओनली साइट है जो कि 3 पार्ट्स के डिवाइड की है। फ्रेंड्स ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत बार एग्जाम के आ चुका है। किहड़ी इंदस वैली सिविलाइजेशन साइट्स नूं 3 पार्ट्स के डिवाइड किया गया सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा धोलावीरा। तो ये सी कुछ इंदस वैली सिविलाइजेशन के फैक्ट्स जो कि तुसीं जस्ट रीड कर लेने हैं। बट जो इंपोर्टेंट सिटीज़ फाइंड आउट की गई इंदस वैली के इन्हों ये किहड़े एरिए नूं बिलोंग करती हैं ये तुसीं जरूर याद कर लेना क्योंकि इन्हों जो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के बनया। तो आओ देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन है मलेरिया इज़ अ डिसीज़ विच अफैक्ट्स द। मलेरिया फ्रेंड्स जो डिसीज़ होंगी है उस दे नाल अपनी बॉडी का किहड़ा पार्ट अफैक्ट होंदा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सप्लीन। सप्लीन जो है अपनी बॉडी का पार्ट इस दे नाल अफैक्ट होंदा है। सब तो पहला देख लैंदे आ मलेरिया किस दे नाल फैलदा है।
ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਮਲੇਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਜੋ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਐਨੋਫੋਲਸ ਮੋਸਕੀਟੋਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਲੇਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਪਲੀਨ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਪਲੀਨ ਦੀ ਕੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਸਪਲੀਨ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਓਲਡ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਰਿਸਾਈਕਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ WBC ਐਂਡ RBC ਜੋ ਹਨ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਐਂਡ WBC ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਓਲਡ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਜੋ ਹੈ ਸਪਲੀਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਜਦੋਂ ਫੀਮੇਲ ਐਨੋਫੋਲ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਲੇਰੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਡੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਟੀਗ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਬੈਕ ਪੈਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੁ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈ ਕਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਜੋ ਸਪਲੀਨ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਲਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਫੈਕਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਜੋ ਮਲੇਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੋਸਕੀਟੋ ਜੋ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫੀਮੇਲ ਮੋਸਕੀਟੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹੀ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਮਾ ਡਿਸੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੌਂਕੀਅਲ ਮਸਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬ੍ਰੌਂਕਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੈਂਕਰੀਆਜ਼ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ ਜੋ ਕੈਟਾਰੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਟਾਰੈਕਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲੀਨ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ ਆਪਣੇ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਲਿੰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਆਟਿਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਸੀਜ਼ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 64 ਹੈ from which of the following states of India the dance from ਮੋਹਨੀਅਟਮ originates from। ਦਾ ਡਾਂਸ ਫॉर्म ਮੋਹਨੀਅਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਓਰੀਜਨੇਟ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ B ਕੇਰਲਾ। ਮੋਹਨੀਅਟਮ ਡਾਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਕੇਰਲਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਂਸ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਥਕਲੀ। ਕਥਕਲੀ ਅਨਦਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੋਹਨੀਅਟਮ ਜੋ ਡਾਂਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਹਨੀਅਟਮ ਜੋ ਡਾਂਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੋਹਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੋਡ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦੁਆਰਾ ਫਰੈਂਡਸ 8 ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਜੋ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤਨਾਟਿਅਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦੁਆਰਾ। ਐਂਡ ਕੱਥਕ ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡਾਂਸ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਫੇਮਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹਨ ਲਖਨਊ ਐਂਡ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਥਕਲੀ ਐਂਡ ਮੋਹਨੀਅਟਮ ਇਹ ਫਰੈਂਡਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਡਾਂਸਸ ਹਨ। ਕੁਚੀਪੁੜੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਐਂਡ ਉੜੀਸੀ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਹੈ, ਸਤਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਅਸਾਮ, ਐਂਡ ਮਣੀਪੁਰੀ ਦਾ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਡਾਂਸਸ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਮੋਹਨੀਅਟਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਚੀਪੁੜੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਡਾਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਟੋਟਲ 8 ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸਸ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੈਂਡਸ ਇੱਕ ਚਾਊ ਜੋ ਕਿ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਐਂਡ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਜੋ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਰੈਸ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਰੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਡਾਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਡਰੈਸਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਰੈਂਡਸ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਅਸਾਮ ਦਾ ਜੋ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਆ ਉਹ ਹੈ ਬੀਹੂ।
ਐਂਡ ਰਾਊਫ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿੱਚ 370 ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਵਾ ਐਂਡ ਡਾਂਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਫੇਮਸ ਡਾਂਸ ਹੈ, ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਹੈ। ਯਕਸ਼ਗੰਗਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਹੈ। ਜਤਰਾ ਜਾਂ ਜਤਾ ਜਤਿਨ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਡਾਂਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਵਾਨੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਜੋ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਫਰੈਂਡਸ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੋ 28 ਸਟੇਟਸ ਹਨ ਉਸਦੇ ਅਗਰ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚ ਕਰ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਅਰਥਕੁਏਕ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼। ਤਾਂ ਅਰਥਕੁਏਕਸ ਫਰੈਂਡਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭੂਚਾਲ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਬੀ ਸਿਸਮੋਲੋਜੀ। ਸਿਸਮੋਲੋਜੀ ਮੀਨਸ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਅਰਥਕੁਏਕ। ਤਾਂ ਭੂਚਾਲ ਅਰਥਕੁਏਕ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਰਥਕੁਏਕ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋਸੈਂਟਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਫੋਕਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਫੋਕਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦੇ ਜਸਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਅਰਥ 'ਤੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਰਥਕੁਏਕ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਮੀਨਸ ਜਿੱਥੇ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਰਥਕੁਏਕ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਨੂੰ ਹਾਈਪੋਸੈਂਟਰ, ਐਂਡ ਉਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਫੋਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਅਰਥਕੁਏਕ ਦਾ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਾਲਟ ਪਵੇਗਾ। ਮੀਨਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜੋ ਫੋਰਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਾਲਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਅਰਥਕੁਏਕ ਬਾਰੇ। ਐਂਡ ਅਰਥਕੁਏਕ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰੈਂਡਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਿਸਮੋਗ੍ਰਾਫ ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੈ ਰਿਕਟਰ ਸਕੇਲ। ਤਾਂ ਰਿਕਟਰ ਸਕੇਲ ਜੋ ਸੀ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਚਾਰਲਸ ਐਫ ਰਿਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਸਮੋਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਕੁਏਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਅਰਥਕੁਏਕ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ। ਰਿਕਟਰ ਸਕੇਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਸਕੇਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਸਮੋਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਅਰਥਕੁਏਕ ਦੀ, ਐਂਡ ਰਿਕਟਰ ਸਕੇਲ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਇਸ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੈਂਡਸ ਕੁਛ ਕੁ ਹੋਰ ਵੇਰੀਅਸ ਫੀਲਡਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਹਾਰਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਇਨਸੈਕਟ ਐਂਟਾਮੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਬਲੱਡ ਜੋ ਹੋਵੇਗੀ ਹੈਮਾਟੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਓਲੋਜੀ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਐਗਸ, ਔਰਨੀਥੋਲੋਜੀ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਬਰਡਸ, ਐਂਡ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਫਰੈਂਡਸ ਮੀਨ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਵਾਇਰਸ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਕਮਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੀਰੋਲੋਜੀ ਵਰਡ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਵਾਇਰਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹਨ ਵੇਰੀਅਸ ਫੀਲਡਸ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਗੰਦਾਰਾ ਆਰਟ ਫਲੋਰਿਸਟ ਇਨ ਦਾ ਰੇਨ ਆਫ। ਗੰਦਾਰਾ ਆਰਟ ਜੋ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਕਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਲੋਰਿਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੰਦਾਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੰਦਾਰਾ ਫਰੈਂਡਸ ਇੱਕ 16 ਮਹਾਜਨਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਜਨਪਦ ਹੈ। ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਮਾਲੈਸਟ ਕਿੰਗਡਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਜਨਪਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 16 ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 16 ਮਹਾਜਨਪਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਲੈਸਟ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਜਨਪਦ ਸੀਗੇ 16 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੰਦਾਰਾ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕੇਟਡ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਰੈਂਡਸ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਜੋ ਗੰਦਾਰਾ ਆਰਟ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੇਨ ਕੀਤੀ ਇਸਨੇ 1st ਸੈਂਚਰੀ ਟੂ 5th ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕੁਸ਼ਨ ਅੰਪਾਇਰ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਮੀਨਸ ਗੰਦਾਰਾ ਆਰਟ ਕਿਸ ਕਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਜੋ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਸ਼ਨ ਅੰਪਾਇਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਟੈਕਸਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਅਗਰ ਗੰਦਾਰਾ ਆਰਟ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਐਂਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਲਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਹਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਐਂਡ ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਮੀਨਸ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਮਹਾਜਨਪਦ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਏਨਸ਼ੀਅੰਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਜਨਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਧ ਜੋ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਗ੍ਰਿਵਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਜਗ੍ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਵਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਵੈਸ਼ਾਲੀ। ਕੋਸਾਲਾ ਮਹਾਜਨਪਦ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਸਰਸਵਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਰੂ, ਇਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥਾ, ਐਂਡ ਅਵੰਤੀ ਦੀ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਉਜੈਨ, ਐਂਡ ਗੰਦਾਰਾ ਦੀ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਟੈਕਸਿਲਾ। ਗੰਦਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ ਜੋ 16 ਮਹਾਜਨਪਦ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਟ ਜੋ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਜਨਪਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਸਟ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਰੀਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਹਾਜਨਪਦ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਮਗਧ, ਅਵੰਤੀ, ਕੋਸਾਲਾ ਐਂਡ ਵਤਾਸੂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲਰਸ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੰਬੀਸਰ ਐਂਡ ਅਜਾਤਸ਼ਤਰੂ ਮਗਧ ਉੱਤੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਕੁਛ ਕੁ ਹੋਰ ਰੂਲਰ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੈਨ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਤਸਾ ਜੋ ਮਹਾਜਨਪਦ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਜੋ ਹੈ 500 BC ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿੰਗਡਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੋਲੈਸਟ ਕਿੰਗਡਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਜਨਪਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੰਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮਗਧ ਹੈ, ਮਗਧ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਚ ਕਰ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡਸ ਕਮ ਅੰਡਰ ਦ ਯੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਆਫ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ ਜੋ ਯੂਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਯੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਮੀਨਸ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਗਰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜੋ ਉਸਦੀ ਜੋ ਯੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਰੈਂਡਸ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਅਗਰ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾਰਥਨ ਅੰਡੇਮਾਨ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਆਈਲੈਂਡ, ਮਿਡਲ ਅੰਡੇਮਾਨ, ਲਿਟਲ ਅੰਡੇਮਾਨ। ਲਿਟਲ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ ਸਾਊਥਰਨ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ ਉਹ ਸਾਊਥਰਨ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਲਿਟਲ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਲੈਂਡ ਹਨ। ਬਟ ਜੋ ਮੇਨ ਆਈਲੈਂਡ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਨਾਰਥ ਅੰਡੇਮਾਨ, ਮਿਡਲ ਅੰਡੇਮਾਨ, ਨਾਰਥ ਅੰਡੇਮਾਨ, ਮਿਡਲ ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਜਾਂ ਸਾਊਥਰਨ ਅੰਡੇਮਾਨ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ ਉਹ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਊਥਰਨ ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਟਲ ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਕਾਰ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰੈਂਡਸ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੌਂਗੀਚਿਊਡ ਲਾਈਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਿਟਲ ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਜਾਂ ਸਾਊਥਰਨ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰੈਂਡਸ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਹੈ, ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੰਕਨ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਨੀਚੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨਿਕੋਬਾਰ ਐਂਡ ਲਿਟਲ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਤਾਂ ਲਿਟਲ ਨਿਕੋਬਾਰ 'ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਗ੍ਰੇਟ ਜੋ ਲਿਟਲ ਨਿਕੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਊਥਰਨ ਮੋਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਈਸਟ ਸਾਊਥ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਅੰਡੇਮਾਨ 'ਤੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਦੋ ਆਈਲੈਂਡ ਜੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਅੰਡੇਮਾਨ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਊਥਨ ਅੰਡੇਮਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ, ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਿਟਲ ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਕਾਰ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 10 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਐਂਡ ਲਿਟਲ ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਲੋਅਰ ਅੰਡੇਮਾਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਡੰਕਨ ਪੈਸੇਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਯੂਟੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਐਜ਼ 2020 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 8 ਯੂਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਐਂਡ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਯੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ JNK ਹੈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਂਡ ਜੋ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਐਂਡ ਦਮਨ ਐਂਡ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਕੁਛ ਕੁ ਆਈਲੈਂਡ ਹਨ, ਕੁਛ ਕੁ ਯੂਟੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ JNK ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਹੋਵੇਗੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਯੂਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੈਂਡਸ 8 ਯੂਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਟੀਜ਼ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਾਲੈਸਟ ਯੂਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਂਡ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਯੂਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਦਾਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੈਂਡਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 2 ਕੈਪੀਟਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿੰਟਰ ਐਂਡ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਇਸ ਦੀ ਮਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੰਮੂ ਇਸ ਦੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਹ ਹੈ। ਐਂਡ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸਾਊਥਨ ਅੰਡੇਮਾਨ 'ਤੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਹੈ। ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਐਂਡ ਦਮਨ ਐਂਡ ਦਿਊ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਦਮਨ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਕਾਰਾਵਤੀ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੈਂਡਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਯੂਟੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਟਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਪੁਡੂਚੇਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਯੂਟੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਅਦਰ ਯੂਟੀਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਲੈਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਈਲੈਂਡ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਡਸ 36 ਆਈਲੈਂਡਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਇਨਹੈਬੀਟੇਟਡ ਹਨ। ਮੀਨਸ 10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਰਹਿਣਯੋਗ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 36 ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਨ ਉਹ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, 20 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਨ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਟਸੈਲਫ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਰੈਂਡਸ ਤਾਂ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਯੂਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਲੱਦਾਖ ਐਂਡ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ JNK ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਯੂਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਵਾਰ 1 ਜਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਲਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਟ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਲੇਸਿਸ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਲੇਸ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁਪਰੋਹੀਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਗ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 35,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40,000 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਦੁਰਾਨੀ ਅੰਪਾਇਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 5, 1762 ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ।
ਤਾਂ ਇਸ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਇਹ ਜੋ ਪਲੇਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੁੱਪਰ ਹੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਨੈਗੂਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ CM ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ ਨਵੰਬਰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1746 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7006 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਲਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਐਂਡ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੋ ਕੋਪਰ ਹੀਰਾ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੋ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ex-CM ਦੁਆਰਾ ਇਨੈਗੂਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। Who among the following is regarded as maker of modern India? Modern India ਦਾ ਮੇਕਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਫਰੈਂਡ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰੋਏ। ਤਾਂ D ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰੋਏ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰੋਏ ਨੂੰ ਮੇਕਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੈਸਟਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਐਜ਼ a result of his persistent campaign that the custom of sati was declared illegal in the Bengal in 1829 by Lord William Bentinck। फ्रेंड्स very इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਸ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਫਰੈਂਡਸ ਲॉर्ड ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ਨੇ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ 1829 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰੋਏ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਕਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਚੀਫ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਸੀਗੇ ਮਾਡਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਤੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਐਂਡ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਫੈਕਟਸ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ? ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਕੁਛ ਕੁ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। अगर फैक्ट्स देखिए तो फ्रेंड्स वैन एवर फंडामेंटल राइट्स आर डिनाइड और रिस्ट्रिक्टेड इट कैन बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 32 जिसनों हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आख्या हुआ बाय BR अंबेडकर आर्टिकल 32 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਰੈਂਡਸ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜੋ ਰਾਈਟਸ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੋਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੈਂਡਸ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ 131 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 143। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਫੈਕਟਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਫਰੈਂਡਸ ਜੋ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਕਿ ਕੁਛ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਸੈੱਟ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।